मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अश्या वयबक़ा बअद फ़नाइल अश्या। तफ़र्रद बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम ववसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह व अय्ज़न क़ाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़फ़ा अलैहि इख्तिलाफ़ुन निय्यात वला यअज़ुबु अन्हु मआसियल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन। फमन रकिबा सफीनतहुम नजा वहतदा वमन तखल्लफ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रिक़ा वहवा। उसीकुम इबादल्लाह बिल इअ्तिसाम बित्तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन वुस्क़ा। फ़इन्नल मौत वारिदुन वाक़िउन नाज़िल व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा। फ़वा अजबा कैफ़ हाज़िहिल ग़फ़ला व मुसीबता मा अस्रअत तलब व अबअद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद। फ़इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम। गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह व बसतल यदैन बिर्रहमह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाईन इला सबीलिल्लाह बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह। उसीकुम इबादल्लाह बित्तौबा कमा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। अर्सा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا للشفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بن علي وجعفر بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على موسى بن جعفر وعلي بن موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بن علي وعلي بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. अम्मा बाद अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम. તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક ઈ પાક પરવરદિગાર છે કે જે રહેમાન છે, જે રહીમ છે, જે ગુનહગાર બંદાઓને વારંવાર ગુનાહ કરવા છતાંય માફ કરવા માટે તૈયાર છે. ઈ મહેરબાન ખુદા કે જે પોતાના બંદાઓને એક મહિના માટે પોતાની મહેમાનીમાં બોલાવે છે અને શું શું નિዕમતો અતા કરે છે, બંદાને એની મારિફત અને જાણ નથી. એટલે જ હદીસમાં મળે છે, જો લોકોને ખબર પડી જાય કે રમઝાન મહિનામાં ખુદા તરફથી શું આપણને અતા થાય છે, તો લોકોની તમન્ના હોત કે રમઝાન મહિનો એક મહિના માટે નહીં, આખા વરસ માટે હોત. दुरूद व सलाम थाय मुहम्मद અને આલે મુહમ્મદ ઉપર. اللهم صل على محمد وآل محمد. કે જેઓની હિદાયત થકી, જેઓના ઇલ્મ અને જેમના સોનેરી કલામ થકી આપણે બધા ખુદાને ઓળખી શક્યા, ખુદાના દીનને ઓળખી શક્યા અને અલ્લાહથી નજદીક કેવી રીતના થવું, કેવી રીતના એની ઇબાદત કરવી, કેવી રીતના એની બારગાહમાં દુઆઓ કરવી, આ બધી તાલીમ, આ સલીફ આપણને મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ અલૈહિસ્સલામ તરફથી મળ્યો છે. આજ દી સુધી લોકો એમની તાલીમાતથી લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે અને રહેતી દુનિયા સુધી તેમની હિદાયત લોકોને ફાયદો પહોંચાડતી રહેશે. ખુતબાની શરૂઆતમાં હું પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુમિનીનને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું.
ખરેખર તકવા છે કે જે આખિરતનું ગાથું છે, તકવા છે કે જે માહે મુબારક રમઝાનના રોઝાના વાજિબ થવાનો એક મુખ્ય હેતુ છે. ખુદા આ મહિનાની અંદર આપણને બધાને બા તકવા, ખુદાનો ખૌફ રાખવા વાળા, ખુદાના રાહમાં કોશિશ કરવા વાળા અને દુનિયામાં પરહેઝગારી ભર્યું જીવન જીવવા વાળા બનવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. રાબિતા મુજબ ખુતબે જુમામાં આપણે નહજુલ બલાગાને બયાન કરતા હોઈએ છીએ. આજે પણ ચાહું છું નહજુલ બલાગાની એક નહીં બલકે બે હિકમતોને બયાન કરું કે જે બંને એક જ ટોપિક વિશે છે. શબ્દો થોડા અલગ અલગ છે, બાકી બંનેનો કહેવાનો મકસદ એક જ છે. નહજુલ બલાગાની હિકમત નંબર 241 અને 341. આ બંને હિકમતને ઇન્શાઅલ્લાહ હું તમારી ખિદમતમાં પઢીશ અને એનો તર્જુમો કરીશ કે જેથી આપણને મૌલા અલીનો પૈગામ અને સંદેશો સમજવાની પ્રેરણા મળે. અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ નહજુલ બલાગાની હિકમત નંબર 241 માં ફરમાવે છે કે યૌમુલ મઝલૂમ અલા ઝાલિમી અશદ્દુ મિન યૌમિલ ઝાલિમી અલલ મઝલૂમ. સાદો તર્જુમો કરું આ હિકમતનો તો આમ થાય કે મઝલૂમ ઉપર જ્યારે ઝાલિમ જુલ્મ કરે છે ઈ દિવસ કરતા મઝલૂમના ઉપર થયેલા જુલ્મનો જ્યારે બદલો ઝાલિમથી લેવામાં આવશે ઈ દિવસ ઘણો સખ્ત અને મુશ્કેલ છે. આ દુનિયાની અંદર અમુક લોકો છે જે મઝલૂમ, બલકે વધુ પડતા લોકો મઝલૂમ અને અમુક લોકો છે કે જેઓ છે ઝાલિમ. આજે ઝાલિમનો દિવસ હોય કે ઝાલિમ જુલ્મ કરે છે મઝલૂમ ઉપર, તો ખુદાના અદલના નિઝામમાં એક દિવસ એવો પણ આવશે કે જ્યારે આ જુલ્મનો બદલો લેવામાં આવશે. અને ઈ જ્યારે ઝાલિમ પાસેથી જુલ્મનો બદલો લેવામાં આવશે ને, મૌલા કહે છે ઈ દિવસ સખ્ત છે આ દિવસ કરતા. મઝલૂમ ઉપર થયેલા જુલ્મનો દિવસ એના કરતા સખ્ત અને મુશ્કેલ છે ઝાલિમ પાસેથી જ્યારે બદલો લેવામાં આવશે. આવા જ શબ્દોને, આ જ વાતને મૌલા બીજા શબ્દો વડે હિકમત નંબર 341 માં નહજુલ બલાગામાં આ રીતના બયાન કરે છે કે યૌમુલ અદલ અલલ ઝાલિમી અશદ્દ મિન યૌમિલ જૌર અલલ મઝલૂમ. ઝાલિમ પાસેથી બદલો લેવાનો દિવસ, ન્યાય અને ઇન્સાફનો દિવસ ઝાલિમ માટે સખ્ત છે એ મઝલૂમ ઉપર જુલ્મ કર્યા હતા એના દિવસ કરતા. ઈ જ વાત છે, વાત ઈ જ છે, પણ શબ્દોમાં થોડોક ફરક છે. આ બંને હિકમતોથી એક વાત તો સમજમાં આવે છે કે દુનિયામાં જો કોઈના હાથમાં કુદરત આવી જાય, પાવર આવી જાય, પોતાને તાકાતવર સમજવા લાગે અને કોઈના ઉપર જુલ્મ કરી બેસે, તો એમ ના સમજી લે ઝાલિમ લોકો કે આપણી પાસે તાકાત છે, કોઈ આપણું કંઈ બગાડી લેવાનું નથી, કોઈ આપણને કંઈ કરી શકવાનું નથી, અને કરી રાખો જુલ્મ. આમ વિચારીને જે કોઈ જુલ્મ કરતા હોય એ ખોટા ભ્રમમાં છે. ના, કોઈ પણ જુલ્મ કરશે ને એ જુલ્મથી એને નુકસાન તો થશે જ, એનો બદલો એનાથી લેવામાં જ આવશે. ઝાલિમથી એ બદલો લેવામાં આવશે. મઝલૂમ ઉપર કરેલા જુલ્મનો બદલો એક ના એક દિવસ લેવામાં આવશે, યા તો આ દુનિયાની અંદર, આ જ દુનિયાની અંદર. કેટલા નમૂના આપણને દેખાય છે. આજે કોઈ મઝલૂમ છે અને કોઈ ઝાલિમ છે, સમય પલટાય છે, જમાનો બદલે છે, અને એવું બની જાય છે કે મઝલૂમ તાકાતવર થઈ જાય અને ઝાલિમ કમજોર થઈ જાય અને બદલો લેવાય છે. ઈ જ મઝલૂમ જેના પર જુલ્મ થયો તો ઈ જ ઓલા ઝાલિમથી બદલો લે છે. એવા નમૂના આ દુનિયાએ જોયા છે, તારીખની અંદર મળે છે. ક્યારેક એવું બને કે ઈ જ મઝલૂમ બદલો ના લે, બલકે દુનિયામાં એવું પણ બને, એક વખત આવે છે કે જ્યારે ઝાલિમ કમજોર પડે અને બીજા લોકો એનાથી બદલો લે. પણ બદલો લેવાશે, એનાથી ઇન્સાફ લેવામાં આવશે.
ક્યારેક એવું બને ખુદાના આ નિઝામની અંદર ખુદા એવું કંઈક કરે છે કે એક જાલિમને ખુદા બીજા જાલિમ વડે નીસ્તો નાબૂદ કરે છે. આ બાબત પણ હદીસની અંદર આપણને મળે છે. આપણા પાંચમા ઇમામ મુહમ્મદ બાકિર અલૈહિસ્સલામ પોતાની એક હદીસની અંદર બયાન ફરમાવે છે, મન તસર અલ્લાહુ મિન ઝાલિમિન ઇલ્લા બિઝાલિમ. ખુદા એક જાલિમથી બીજા જાલિમ વડે ઇંતકામ લે છે. وذلك قوله عز وجل. ઇમામ પોતાની આ હદીસને કુરાન મજીદની આયતથી રજૂ કરે છે. ફરમાવે છે કે ખુદા જેવી રીતના કુરાનમાં કહે છે, وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. અમે આ રીતના જાલિમોને એક બીજા જાલિમો ઉપર મુસલ્લત કરીએ છીએ, ગાલિબ કરીએ છીએ. એક જાલિમ આવે એ આ જાલિમને ઉપાડીને નાબૂદ કરી નાખે. આ બધું તો દુનિયાની વાત છે. જો જુલ્મ એક એવી વાત છે ને કે કોઈ પણ નાનો જુલ્મ કે મોટો જુલ્મ એક એવો ગુનાહ છે ને કે જેનો બદલો લેવામાં આવશે. આ ચોક્કસ વાત. આ દુનિયામાં જ એનો અસર દેખાશે, આખિરતમાં એનો અઝાબ મહેફૂઝ. આ દુનિયામાં જ પોતાના કરેલા બુરા કામોની સજા ઈ જોશે, એનો અસર ઈ જોશે. હું એક હદીસ પઢું જોઈએ. આપણા પાંચમા ઇમામે મુહમ્મદ બાકિર અલૈહિસ્સલામ એમનાથી એક હદીસ નકલ કરવામાં આવી કિતાબ અલ કાફીની અંદર. ભાવાર્થ આ છે આ હદીસનો કે સૌથી ઝડપથી કોઈ બદલો મળતો હોય એવી નેકી કોઈ હોય તો એ છે કોઈની સાથે ભલાઈ કરવી, સારું વર્તન કરવું. કંઈ પણ સારું વર્તન બીજા સાથે કરશું તરત જ એનો સવાબ, એનો અસર આપણને આપણી જિંદગીમાં દેખાશે. અને સૌથી ઝડપથી અસર દેખાડનારી ચીજ બુરાઈ એ છે જુલ્મ. કોઈ ઉપર આજે જુલ્મ કર્યું, બીજે ઠેકાણે આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક ચોટ લાગવાની છે, કોઈ બીજા ઠેકાણે ઠેસ વાગવાની છે. આ જુલ્મ તરત જ એનો અસર દેખાડશે. એક હદીસમાં અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબની હદીસ છે. મૌલાની ઝાત ઉપર એક સલવાત. કે પાંચમા ઇમામ એને બયાન કરે છે મૌલા અલીની આ હદીસને. હું હદીસના શબ્દોને નોટ કરીને લાવ્યો છું જેથી રોજાની હાલતમાં કોઈ શબ્દ આગળ પાછળ ના થઈ જાય અને એવું ના થઈ જાય કે જે વાત માસૂમી નથી કીધી એને હું બયાન કરી બેસું. ના, મારા રોજાની ઉપર એવો અસર ના પડી માટે હદીસના શબ્દોને જ રજૂ કરું. મૌલા કહે છે, સલાસુ ખિસાલિન લા યમૂતુ સાહિબુહુન્ન અબદા હત્તા યરા વબાલહુન. 3 ગુનાહ એવા છે કે જ્યાર સુધી એનો કરનાર આ દુનિયામાં એની સજા, એના બદલાને ન જોઈ લે ત્યાં સુધી મરતો નથી. મરવા પહેલા એનો અસર ચોક્કસ જોશે. કયા 3 ગુનાહ? સૌથી પહેલું અલ-બાગી વ કતીઅતુર રહીમ વલ યમીનુલ કાઝિબતુ યુબારિઝુલ્લાહ બિહા. એ સૌથી પહેલા જુલ્મ, બીજું કતએ રહીમ, સગા ભાલાઓની સાથે સંબંધ તોડી નાખવો, અને ત્રીજું અલ્લાહના નામની ખોટી કસમ. આનો અસર છે આ દુનિયામાં જ જોશે, મરવા પહેલા જ જોશે. આખિરતમાં તો એની સજા, એનો અઝાબ મહેફૂઝ છે. ખરેખર જુલ્મનો બદલો લેવામાં આવશે યા તો આ દુનિયાની અંદર, એ તો જોશે જ, પણ જે સખ્ત દિવસની વાત મૌલા કરે છે ને એ છે કયામતનો દિવસ. આજે દુનિયામાં જાલિમ મઝલૂમ પર જુલ્મ કરીને ખુશ થઈ જાય કે મને તો કંઈ થાતું નથી, કોઈ મારું કંઈ બગાડી શકતું નથી. આ દિવસ જાલિમનો છે. એક દિવસ મઝલૂમનો પણ આવવાનો છે. જ્યારે મઝલૂમ પોતાનો હક માંગશે, જ્યારે મઝલૂમ પોતે બદલો લેવાની આશા રાખશે, તમન્ના કરશે, માંગણી કરશે, ક્યારે? ખુદાના દરબારમાં. એક હદીસને બયાન કરીને હું વાતને પૂરી કરવાની કોશિશ કરું. એક હદીસમાં મળે છે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એમનાથી એક
હદીસ નકલ કરવામાં આવી. આપ ફરમાવે છે કે બંદા અને જન્નતની દરમિયાન 7 સખ્ત મુશ્કિલાતના મરહલા છે. બૈનલ અબ્દે વલ જન્નત સબઉ ઇકાબ. 7 મરહલા, 7 સ્ટેપ છે બંદાને જન્નત સુધી પહોંચવું હોય ને એના માટે. અહવનુહલ મૌત, સૌથી આસાનમાં આસાન મરહલો છે મૌત. રસૂલ ખુદા મૌતને આસાન કહે છે, જ્યારે આસાન જ આપણા માટે કેટલી સખ્ત છે. મરવું, મૌત આવવી, બદન રૂહથી જુદા થઈ, કઈ સામાન્ય વાત છે? કોઈ નથી જે ના ડરતું હોય આ મરહલાથી. રસૂલ ફરમાવે છે જન્નત અને બંદાની દરમિયાન 7 મરહલા, આસાનમાં આસાન મરહલો છે મૌત. અનસ બાજુમાં ઊભા હતા, પૂછી લે છે વમા અસઅબુહા, યા રસૂલલ્લાહ, તો પછી સખ્ત મરહલો કયો છે? આ તમે આસાનને મૌત ગણાવો છો, તો કઠિન અને સખ્ત કયો છે? ત્યારે આપ ફરમાવે છે અલ વુકૂફ બૈન યદય અલ્લાહ અઝ્ઝ વજલ ઇઝા તઅલ્લક અલ મઝલૂમૂન બિઝ્ઝાલિમીન. ખુદાની બારગાહમાં હાજર થવું, હિસાબો કિતાબ માટે એની સામે ઊભા રહેવું, અને એ સમયે પણ જ્યારે મઝલૂમ લોકો ઝાલિમોના ગરેબાનને પકડશે, ત્યાં પોતાનો હક માંગશે, ત્યાં પોતાનો બદલો લેશે. આ સખ્તમાં સખ્ત મરહલો છે, આ કઠિન મરહલો છે. બહરહાલ અમીરુલ મુમિનીનની તો તાલીમ છે ને, એમની તો વસિયત છે ને કે હંમેશા દુનિયામાં જ્યાં જુલ્મ થતો હોય તમારે મઝલૂમનો સાથ આપવાનો છે અને ઝાલિમનો સાથ નથી આપવાનો. કૂના લિઝાલિમ ખસ્મા વલિલ મઝલૂમે ઔના. મૌલા અલીના વસિયતનામામાં આ જુમલો મળે છે. ઝાલિમ સાથે દુશ્મની કરો, મઝલૂમ સાથે હમદર્દી કરો, એમની મદદ કરો, એમની નુસરત કરો. યા તો તનથી થાય, રૂબરૂ આપણે મદદ કરીએ, યા તો ધનથી થાય, આપણે માલ ખર્ચ કરીએ. તન અને ધનને ખર્ચ ના કરી શકતા હોય તો મનથી તો મદદ કરીએ. આપણું દિલ હોય મઝલૂમીન સાથે, અને ઝાલિમો પ્રત્યે નફરત હોવી જોઈએ આપણા દિલોમાં. આ મૌલા અલીની તાલીમ છે. અને આજનો દિવસ આપણે એક મરજે તકલીદના ફરમાન મુતાબિક દર જુમઅતુલ વિદાના આપણે મુસલમાનોના પહેલા કિબલાની આઝાદીની દુઆ કરીએ છીએ, તમન્ના કરીએ છીએ. એક દિવસ આવે કે જ્યારે આપણો પહેલો કિબલો ઝાલિમો અને ગાસિબોના હાથમાંથી આઝાદ થાય. અને સાથોસાથ આ જમાનો અત્યારે એવો છે કે જ્યાં ખાસ કરીને છેલ્લા 2 વર્ષમાં જો કહેવામાં આવે ઝાલિમ તો કોણ આપણી નજરમાં આવે છે, કોણ આપણા મગજમાં આવે છે? અને જ્યારે કહેવામાં આવે મઝલૂમ ત્યારે કયા લોકો આપણી નજરમાં આવે છે? હવે તો દુનિયા જાણી ગઈ છે, જગ જાહેર છે, ખુલ્લી કિતાબ છે આ લોકોની દાસ્તાન. આપણે મૌલા અલીના ફરમાનના મુતાબિક મઝલૂમોના સાથ સહકાર આપવામાં, મઝલૂમોની સાથે હમદર્દી કરવામાં છીએ અને ઝાલિમોથી બેઝાર છીએ. ખુદા દુનિયાની અંદર બધા ઝાલિમોને નીસ્તો નાબૂદ ફરમાવે અને મઝલૂમોની મદદ ફરમાવે. અને આ ત્યારે શક્ય બનશે, બિલકુલ 100% ત્યારે થઈ શકશે કે જ્યારે રસૂલના આખરી જાનશીન ફરઝંદે ફાતિમા જ્યારે તેઓ ઝુહૂર ફરમાવશે, ખુદા એમનો ઝુહૂરનો દિવસ જોવો આપણને નસીબ ફરમાવે. ખુદાએ અમારા કામો થકી એમના દિલને રાજી ફરમાવે. એમના ઝુહૂર બાદ અમોને ઈ લાયક બનાવે કે એમના આવાનો અંસારમાં અમારો શુમાર થાય. અંતમાં અહેકામ અને મસાઇલની બદલીમાં હું ચાહું છું કે જુમ્મતુલ વિદા છે તો માહે મુબારક રમઝાનને વિદા કરવાના આદાબ વિશે એક હદીસને તમારી સમક્ષ રજૂ કરતો જાઉં. લોકો એમ વિચારતા હોય કે આપણે રમઝાન મહિનાને વિદાય ના કરીએ જેથી આપણને ફરી પાછો રમઝાન મહિનો જોવું મળે. ક્યારેક લોકો ઝિયારતમાં પણ જાતા હોય, ઝિયારતે અલવિદાઈ ના પડે અને એમ વિચારતા હોય કે વિદાની ઝિયારત ના પડે જેથી પાછું આવવું નસીબ થાય. ના, આ વાત સહી નથી.
બલકે અદબ ઈ છે, માસૂમીને શીખાડેલી તાલીમ આપણને ઈ છે કે વિદાય આપવામાં આવે, અલવિદા કરવામાં આવે. ઝિયારતમાં જઈએ ત્યારે માસૂમના હરમથી પણ જેવી રીતના ઇઝ્ને દુખુલ વડે દાખલ થઈએ છીએ, ત્યાંથી રૂખસત થતી વેળા પણ માસૂમથી ઇજાઝત લઈ અને અલવિદાઈ ઝિયારત પડીને આપણે રૂખસત થઈએ. એવી જ રીતના રમઝાન મહિનાને પણ વિદા કરવામાં આવે. આ અદબ છે જે માસૂમીને આપણને તાલીમ આપ્યું. અને એની અંદર જ આપણી પાસે આ માંગણી કરાવવામાં આવી કે ખુદા પાસેથી તલબ કરો, તમન્ના કરો કે ફરી વખત રમઝાન મહિનો જોવો નસીબ થાય. જેવી રીતના આપણે ઝિયારતે વિદાયામાં દુઆ કરતા હોઈએ છીએ, ખુદાએ ફરી પાછી મને માસૂમની ઝિયારત નસીબ ફરમા, એવી જ રીતના રમઝાન મહિના માટે પણ. રાવીનું નામ છે જાબિર ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહ અંસારી. આવીને રસૂલ ખુદાની ખિદમતમાં આવે છે. રસૂલ જ્યારે એને જોયા ત્યારે આપે ફરમાયું કે એ જાબિર, હાઝા આખિરુ જુમઅતિન મિન શહર રમઝાન ફવદ્દિહુ. એ જાબિર, આ રમઝાન મહિનાનો છેલ્લો જુમા છે, તો આ મહિનાને વિદા કર, એને વિદાઈ આપ. કેવી રીતના? એક નાની એવી દુઆ રસૂલ ખુદા તાલીમ ફરમાવે છે, 2 જુમલાની આ દુઆ. જે કોઈ આ દુઆને પડે એને 2 માંથી એક ફાયદો જરૂર નસીબ થશે. એ દુઆ અને એના તર્જુમા પહેલા ફાયદાની વાત કરી લઉં. 2 ફાયદામાંથી એક ફાયદો જરૂર એને થશે. યા તો એને આવતા વર્ષનો રમઝાન મહિનો જોવું નસીબ થશે, અથવા તો જો એની જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ હોય અને આ એનો છેલ્લો રમઝાન મહિનો છે, તો ખુદા એને મરવા પહેલા બક્ષી આપશે અને ગુનાહોથી પાક થઈને આ દુનિયાથી જશે. ઇન્શાઅલ્લાહ જુમાની નમાઝ બાદ આપણે સાથે મળીને એક એક શબ્દ આ દુઆના આપણે પઢશું. દુઆનો જુમલા આ છે કે અલ્લાહુમ્મા લા તજઅલહુ આખિરલ અહદ મિન સિયામિના ઇય્યા. ખુદાયા, આ માહે મુબારકને, આ રમઝાન મહિનાના રોઝાને મારી જિંદગીના આખરી રોઝા કરાર ના દે. ફઇન જઅલતહુ ફજઅલની મરહૂમા. જો આ વર્ષના રમઝાન મહિનાના આ રોઝા મારી જિંદગીના છેલ્લા રોઝા હોય, તો ખુદાયા મને એવો બનાવ કે તારી રહેમત મારા શામિલે હાલ થઈ હોય. વલા તજઅલની મહરૂમા. મને આ રમઝાન મહિનાની બરકતથી મહરૂમ ન રાખ. ખુદા ઇન્શાઅલ્લાહ આપણા આ આમાલને, આપણા આ રમઝાન મહિનાની ઇબાદત અને રોઝાને, આપણી તિલાવત અને નેકીઓને, આપણી દરેક મુસ્તહબ ઇબાદતોને પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમાવે. પરવરદિગારા, આવતા વર્ષે પણ અમોને આવો મુબારક મહિનો જોવું નસીબ ફરમા. ખુદાયા, આ આવનારા ઈદને અમારા માટે મુબારક કરાર દે. એ ખુદાયા, આ અંતિમ દિવસોમાં તું તારા બંદાઓને જહન્નમની આગથી છુટકારો આપે છે. ખુદાયા, અમોને પણ જહન્નમની આગથી છુટકારો નસીબ કર. ખુદાયા, અમારી નેકીઓ, ઇબાદતોને તારી બારગાહમાં જેટલી પણ કમી અને કોતાહી છે એની સાથે તું કબૂલ ફરમા. ખુદાયા, અમારી દુઆઓને, શબે કદ્રના અમારા આમાલને તું પોતાની બારગાહમાં કબૂલ ફરમા. ખુદાયા, અમારા મા બાપના ગુનાહોને માફ કર. ખુદાયા, આ મહિનાનો અસર આખું વર્ષ અમારી જિંદગી ઉપર બાકી રાખ. ખુદાયા, દરેક મુમિનીન મુમિનાતની જાન, માલ, ઇઝ્ઝત, આબરૂની હિફાજત ફરમા. ઝમાનાના ઇમામના ઝુહૂરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. કુલ હુવલ્લાહુ અહદ, અલ્લાહુસ સમદ, લમ યલિદ વલમ યુલદ વલમ યકુલ લહુ કુફુવન અહદ. કઝાલિક અલ્લાહુ રબ્બી ઇન્નલ્લાહ વમલાઇકતહુ યુસલ્લૂના અલન નબી. યા અય્યુહલ્લઝીના આમનૂ સલ્લુ અલૈહિ વસલ્લિમૂ તસ્લીમા.